존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 밤잠도 주무시지 아니하시고 and through sleepless nights, 유튜브를 통하여 이 자리에 와 계시는 those who are watching through YouTube right now, 850만 해외 동포 여러분, those 8.5 Koreans overseas, 우리는 위기에 빠진 대한민국을 반드시 살려내기 위하여 in order to certainly save this nation 오늘도 in 이 추운 crisis, 날씨에도 불구하고 even in this cold weather, 광화문 이승만 광장에 모였습니다. that we came here at Singman Square in Gwanghwamun. 우리는 드디어 민노총을 박살냈습니다. We have finally crushed the KCTU, 한국 노총을 박살냈습니다. all the other labor unions as well, 정교조를 박살냈습니다. and the teachers union. 더불어민주당 We 박살냈습니다. have crushed the Democratic Party. 어찌하여 우리의 조국 대한민국이 But how come our nation, South Korea, 대통령이 윤석열임에도 불구하고 though our president is Yoon Suk-yeol, 실제 대한민국을 통치하는 놈은 누구냐? those who are actually in control, 북한의 김정은입니다. that is Kim Jong-un in North Korea. 우리는 결코 용서할 수 없습니다. We cannot forgive them for this. 부분적으로 말씀을 드리면 So if I tell you fragmentally, 여의도에는 국회가 대한민국 국회입니까? 북한의 국회입니까? is our National Assembly in Yeouido of ours or North 맞죠? Korea? Is that correct? 대한민국의 언론입니까? 북한 언론입니까? The Korean press, Korea's or North Korea's? 각계 각 분야를 완전히 북한이 점령해 버렸습니다. By all these fields, North Korea has taken control 심지어 of. 민주주의의 근간 바로 이 선거까지도 북한이 완전 And 장악했습니다. even the foundation of our democracy 그러나 오늘부로 끝장 has 나버렸습니다. been commissioned, but today we have crashed it. 이제 우리가 빨리 1,000만 명을 And 조직하여 now we must quickly gather 10 million people. 4월 10일 총선에서 So during our general election on April 10th, 우리가 200석을 완성하면 we must accomplish our 200 parliamentary seats. 그날로 김정은은 자살할 것입니다. And that day, Kim Jong-un will commit suicide. 북한의 노동정 정권은 무너질 것이고 And the Workers' Party of North Korea will fail. 전방에 있는 북한 인민군 사단장들이 And all of the leaders of North Korea 부대들을 다 이끌고 남한으로 기순하여 올 것입니다. want to lead their troops down into South Korea and achieve liberation. 핵심적인 사건은 And the key point is, 이제 우리가 속히 1,000만 명을 now 조직해서 we must quickly gather 10 million. 누구도 믿을 수 없습니다. And we can trust no one in this. 정치인도 믿을 수 없습니다. Cannot even trust the politicians. 지금 이재명의 더불어민주당은 And right now, the Democratic Party of Lee Jae-myung 완전히 간첩 수준에 속한 경기 동부연합 사람들을 is 공천하려고 the Gyeonggi Eastern Union. 자기 정당 안에서도 원래 전통적인 호남의 국회의원들 다 The 쫓아내버리고 total communists, and they let out all of their original. 간첩 수준에 도달한 사람들을 공천하려고 완전 준비 끝났습니다. Members of the Democratic Party in order to change them 국민의힘 정당은 어떠한가? to people that are North Korean spies. 이놈들은 다 머저리 같은 놈들입니다. And how about the PPP? They're all 장제원 bastards, just like 권성동. Kim Jong-un and Kwon Song-dong 그리고 김기현 and Kim Gi-yeon. 이놈들은 정치가 관심 없는 거예요. They're not considering the 어떻게 하든지 politics, 공천하면 잘 받아서 but they just want to get nominated 4년 동안 또 헤쳐먹으려고 발광 떨고 so 있습니다. that they can gain more for 4 이와 years. 같은 상황에서 And in this condition, 벌써 25년 전에 만들어주신 that we have already made this 25 years ago. 자유통일당만이 희망이 되는 And it's 것입니다. only Free Education Party that is the hope. 이거는 조영기 목사님과 김중건 목사님이 만들어준 It is 정당입니다. made by Pastor Kim Jong-un and Pastor David Cho. 내가 그 밑에 실행위원장으로서 And me as an active member underneath them. 선거를 5번 We 해봤더니 have carried on this election 5 different times. 대한민국 선거요 다 사기입니다. 사기. But this Korean election, it is all a fraud. 그러나 돌아오는 총선에서는 But in the upcoming general election, 모든 사기꾼들을 다 쳐내고 we must get all of these comments out of our 예수 nation 한국 복음 통일을 해내야 되는 and 것입니다. achieve gospel unification of Jesus' Korea. 1,000만 조직이 시급합니다. And we must go about this quickly. 그러나 이것은 이미 끝장난 사실입니다. But we have already accomplished 이제 this. 200석은 구호가 아니라 과거 완료형입니다. This is not just our phrase, but it's a past perfect 그 tense. 이유를 The 말씀드리겠습니다. reason for that is, 첫 번째로 number one, 윤석열을 찍은 사람이 1,640만 표입니다. there's 16.4 million people who voted for Yoon Suk-yeol. 640만 원이 좀 멍청해도 And even though the other people are 그 quite 중에 dumb, 윤석열 찍은 1,000만 명이 우리와 함께하면 that if we have 10 million people who side 대한민국은 with Yoon 끝난 Suk-yeol, 것입니다. then we can gain victory in this fight. 윤석열을 찍은 1,640만
국민들이요, To the citizens who voted for Yoon Suk-yeol, 윤석열 대통령을 누가 만들었습니까? who have created this president. 광화문이 만든 겁니다. It is Kwang Won that created Yoon Suk-yeol. 여기에 대표 지도자는 정강훈 목사가 만든 Who 겁니다. is the leading member? It is Pastor 여기에 Chung 대해서 Kwang-won. 이론이 있나요? And do you have any other 여기에 대해서 반론이 objections? 있나요? Do you have any objections? 우리가 다 죽어가는 대한민국을 살려놓으니까 That we barely managed to save this 지금 nation 윤석열 대통령 주위에서 from its death and now revolving around President Yoon. 알랑방구만 끼는 이 개자식들이 They're trying to adulate 윤석열 President Yoon. 대통령의 눈을 흐리게 만들려고 하고 And they're 있어요. flattering President Yoon Suk-yeol. 그러나 우리의 대통령 윤석열은 속지 않았습니다. Our President Yoon, he is not fooled by these 그 members. 결정적 증거가 바로 장춘체육관의 자유총연맹 연설에서 And this is the decisive 윤석열 evidence 대통령이 하신 결정적인 말을 한번 that 들어보겠습니다. President Yoon made a speech. 그러니까 우리의 희망은 광화문과 윤석열밖에 없는 것입니다. The only hope that we have is Yoon Suk-yeol and Kwang Won 5,300만 Square. 국민들이요, Told the 53 million citizens. 윤석열 대통령도 대통령 되기 전에는 And even before President Yoon Suk-yeol became our 사실 president, 국가를 제대로 파악을 못했어요. that he cannot look at the scene correctly. 1년 동안 경험을 해봤더니 But him experiencing things for 자 1 year. 이제 윤석열 대통령의 핵심 워딩을 Now 들어보겠습니다. let us look at his key phrase. 뭐라고 말씀하시는가? What did he say? 복된 역사의식, 무책임한 국가관을 가진 반국가 세력들은 핵 무장을 고도화하는 북한 공산 집단에 대하여 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 읍소하고 유엔사를 해체하는 종전선언을 노래 부르고 다녔습니다. 유엔사를 해체하고 종전선언을 노래 부르고 다녔다는 That the 것입니다. past document was talking 왜 about 이것이 간첩인가? the disbandment of the UN. Why is this? 대한민국은 든 김대중, An espionage act. 노무현, And it's through Kim Dae-jung and Nomuyon. 노무현은 좌파로 들어갔다가 제대할 때는 우파로 나왔어요. Nomuyon, he started off as a leftist, but ended up as a 노무현은 right way. 조금 분별을 새로 해야 됩니다. So he is quite ambivalent. 그러나 간첩 중에 간첩인 문재인, But the spy of all spies, Moon 이 Jae-in, 개자식들이 that these bastards, 대한민국을 북한에 넘기려고 that they're trying to hand our nation over to North Korea, 연방제 통일을 합의하고 왔습니다. that they agreed upon a federalism unification. 이것이 왜 간첩인가? Why is this an espionage 자, act? 이제 헌법학자 제1호인 Now we have an expert of our Korean 김학성 constitution. 교수님을 통하여 It is through Professor Kim 연방제 Hak-sung 통일을 합의한 놈들은 간첩이란 것을 증명해 드리겠습니다. that he is going to prove you to 김학성 this. 교수님을 잠깐 모시겠습니다. 자, 북한 가서 연방제 통일을 합의한 것은 위헌이에요, 위헌 아니에요? 명백하게 헌법을 위반한 사안입니다. 그 정도가 아니라 이 새끼들은 간첩 수준이 맞아요, 안 맞아요? 우리가 낮은 단계 연방제를 제일 먼저 합의한 사람이 김대중인데 네, 6월 15일 날 합의문을 채택한 것인데 네. 김대중은 제2의 박헌영이 되는 것입니다. 자, 그러면 만약에 대통령들이 평양에 가서 연방제를 합의하려면 최소한 국민 투표를 거쳐서 전체 국민의 의사를 물었어야 되는 것이죠. 물어야죠. 예. 그 다음에 최소한 국회 3분의 2의 동의를 받아야죠. 그렇습니다. 그러나 국민의 투표도 없이 국회 동의도 없이 지가 뭐라고 이 개자식들이 평양에 가서 대통령이면 답니까? 아니 가서 연방제를 합의한 것은 이 새끼들은 간첩 아닙니까 이거? 간첩인 것이죠. 대한민국을 반역하는 반국가 세력의 책임자가 되는 것입니다, 목사님. 그러면 이와 같은 중대한 범죄를 저지른 놈은 헌법으로 말하면 형량이 몇 년이에요? 형량이 몇 년? 사형밖에 없지요. 예. 그러나 노무현 이미 김대중은 죽었고 이제 살아있는 놈이 한 두 놈이 있는데 예. 이놈들 이거 어떻게 해야 돼요? 제가 말씀드렸지만 김대중은 제2의 박헌영이고 노무현은 제3의 박헌영이고 살아있는 문재인은 제4의 박헌영이 되는 것입니다. 문재인은 대한민국의 정체성을 부정하고 반국가 세력의 앞잡이 역할을 한 자이기 때문에 그에 대한 책임을 반드시 우리가 물어야 할 것입니다. 한국의 제1의 헌법학자의 말을 들으세요. 아멘. 윤석열 대통령도 고시를 9번 낙제해서 돼가지고 아마 교수님의 책을 헌법책을 공부하고 됐을지도 몰라요.
한동훈 법무부 장관님들, 아니 교수님의 헌법책으로 다 사법고시 합격하신 분들이 이 바로 교수님의 명령을 들으셔야 됩니다. 싹 쳐내야 되는 겁니다. 아멘. 동의하십니까? 이와 같은 증거는 한두 사람이 있는 것이 아니라 북한에서 24년 살다가 한국의 고정간첩으로 파송이 되어서 그리고 임무를 부여받고 너는 남한에 내려가서 전라남북도의 도당 위원장이 되어라. 그리고 북한의 부수상 홍명희의 지시를 받고 너는 남한에 내려가서 김대중을 대통령을 만들어라. 직접 따로 불러서 하명을 받아서 남한에 왔다가 자수하여 전향 간첩이 된 이 할아버지의 증언을 한번 들어보시기를 바랍니다. 남한에서 모든 데모라든가 뭐 폭동을 일으키는 것은 처우의 지령이 없이는 안 돼요. 안 돼요. 그리고 또 그 폭동 시위라든가 이런 것을 누가 주동이 돼서 일으켰는가. 거기에 포인트예요. 5.18 김대중이거든. 그럼 김대중의 바탕은 1946년도 공산당 때부터 김대중이 내가 알아. 활동하던 것을. 그러니까 할아버지가 북한 가기 전에 저 전라남도에 연락책 할 때도 이미 김대중을 알고 있었다는 거죠. 김대중을 알고 있었다. 알고. 알고 있었다. 그러니까 김대중이라고 그런 것은 이 빨갱이 제2의 박헌영이에요. 제2의 박헌영이 김대중이고 제2의 김대중은 문재인이에요. 문재인 문제 해결하지 않으면 대한민국 존재 불투명해. 미안하지만 그 문제 해결하지 않으면 대한민국 존재가 성립될 수가 없어. 대한민국이 북한으로 넘어간다는 거예요. 지금도 문재인 이 개자식은 평화협정, 종전협정, 그리고 주한미군 철수, 이것이 전쟁 없이 연방제로 통일하는 것이다. 자, 5,300만 국민 여러분, 이제는 여러분들도 어느 정도 깨달았을 것입니다. 대한민국이 연방제 통일로 북한으로 가면 돼요? 되냐고요? 안 됩니다. 그럼에도 불구하고 문재인 이 개자식은 9.19 합의 기념이라고 떠들어서 서울에 와서 내가 5년 동안 만들어 놓은 것을 윤석열이가 1년 만에 다 무너뜨렸다. 자, 그러면 교수님, 내가 5년 동안 만들어 놨다는 문재인의 그 말은 뭘 만들었다는 겁니까? 그 인간이 만든 업적은요, 대한민국의 정체성을 부정했고 국민의 자유를 유린했고 교회를 조롱한 것이 그 인간의 5년간의 업적인 것입니다. 그런데 윤석열 대통령이 1년 만에 다 무너뜨렸다. 뭘 무너뜨렸다는 겁니까? 정신 나간 놈이 떠드는 거죠. 제가 볼 때는요, 윤석열 대통령은 문재인이가 5년간 대한민국을 무너뜨리는 모든 상황을 완전히 복원시키고 있는 것인데, 자기가 봤을 때는 자기의 업적을 망가뜨리고 있다라는 망언 중에 망언을 하고 있는 것입니다. 윤석열 대통령이 1년 동안 한 일은 첫째, 일본과의 관계를 완전하게 굳혀버렸습니다. 왜냐하면 일본이 지금 소미아를 일으켜서 핵심되는 기술을 한국한테 안 주는 거야. 그것 때문에 손해본 것이 수백조입니다. 수백조. 이런 말들을 국민들이 모르고 있는 거예요. 그래서 윤석열은 대통령 되자마자 일본과의 관계를 완전히 했고, 이제 일본에서 우리나라의 핵심 기술을 다시 수출하기 시작했습니다. 그리고 한미동맹을 완성했습니다. 그뿐 아니라 이번에 중동 가서 여러분들 계산을 안 해봐서 그렇지, 저는 집에서 계산해 보니까 우리나라 전체 국가 예산이 800조 900조입니다 3분의 1을 돈을 만들어 가지고 온 사람이 윤석열입니다. 아멘. 그 파급 효과로 계속 사우디에서 현대자동차, 전기자동차 생산 공장까지 합의했는데, 이런 것이 다 합쳐지면 앞으로 대한민국의 900조의 돈을
윤석열이가 5년 안에 만들 가능성이 있는 것입니다. 아멘. 이런 대통령을 보고 다 무너뜨렸다. 지가 해놓은 걸 다 무너뜨렸다. 황유선 장군님 나오십시오. 자, 여러분 왜 이 문재인을 처형해야 되는지. 이놈은요, 자, 9.19 합의를 했습니다. 평양 가서. 네. 이거는 헌법 위반이 아니에요. 헌법 위반입니다. 군사 전문가고 삼성 장군이시고 1군단장 1사단장을 하셨는데 9.19 합의 내용대로 하면 어떤 일이 생깁니까? 여러분, 9.19 군사 합의는 우리 군의 눈과 귀를 막고 손과 발을 묶은 것입니다. 문재인 5년 동안에 우리는 우리의 눈이 우리가 할 수 있는 정찰 감시 수단을 완전히 제한했습니다. 그리고 휴전선 일대에서 연대급 이상 기동 훈련을 못하고 연합 훈련도 못하고 포사격 훈련도 못했습니다. 군의 기강이 무너지고 주적 개념이 완전히 없어졌습니다. 이제 윤석열 대통령 이후에 국방백서에 다시 주적 개념을 넣었습니다. 그리고 목사님 말씀하신 대로 한미일 공조체제, 한미 동맹을 강화해서 완전히 바꿔놓았습니다. 이제는 군사력은 만약에 이 나라에서 전쟁이 일어난다면 여러분 걱정하실 것 없습니다. 자, 실무적인 걸 하나 물어보겠습니다. 북한에서 동해 서해로 미사일을 쏘면 제일 먼저 알아차린 사람들이 일본이지요. 일본 정복이죠. 맞습니다. 우리는 그 다음이죠. 네. 그러니까 이 문재인이 개자식이 일본하고 우리하고 지소미아를 만들어가지고 원수를 만들려고 개소리를 한 이유는 결국은 대한민국을 해체하고 북한으로 넘기려고 의도한 거 아닙니까 이거? 맞습니다. 여러분, 지소미아는 특히 핵과 미사일에 관해서 한일 간에 협조 체제를 만들어 놓은 것입니다. 이것을 자꾸 없애려고 하는 것은 우리가 가질 수 있는 정보 능력을 현저히 약화시키는 것입니다. 이제 이것이 다시 복원되었습니다. 오히려 더 강화되었습니다. 한미 동맹도 이제는 군사 동맹을 넘어서 경제 동맹, 가치 동맹의 수준까지 이르렀습니다. 여러분, 윤석열 대통령의 군사 외교 안보 점수는 여러분 100점 만점에 95점 이상을 출석했습니다. 그럼에도 불구하고 지금 윤석열 대통령은 어떻게 하든지 자유통일을 해야겠다. 한미동맹을 강화해야겠다. 그리고 경제를 분배 전에 성장부터 시켜서 그래서 대한민국을 자유통일하겠다고 하는데 반대로 이재명 그 다음에 문재인은 연방제 통일을 하겠다는 거예요. 주한미군 철수하겠다는 거야. 그리고 종전협정 평화협정을 통하여 대한민국을 해체하고 북한으로 넘기자. 우리가 용서할 수 있나요? 없습니다. 평화협정 종전협정 해서 주한미군 철수하면 대한민국 어떻게 돼요? 군사 전문가들로서 한번 말씀해 주세요. 자, 여러분, 전 세계 역사에서 평화협정을 가지고 평화를 유지하고 전쟁을 억제한 것은 한 번도 없습니다. 여러분, 1973년에 파리 평화협정으로 미군이 철수하자 채 2년도 안 돼서 베트남은 패망했습니다. 싸워보지도 못했습니다. 미군이 남기고 간 무기 체계로 세계 4위의 군사력을 자랑하는 베트남 군대가 불과 0.5% 베트남 인구 2천만 중에 10만 명도 안 되는 간첩과 그에 동조하는 세력들 때문에 망해버렸습니다. 여러분, 지금 아까 말씀드렸지만은 우리는 북한의 정주전에 대해서는
말할 것도 없이 무조건 이깁니다. 그러니까 북한이 지금의 정전협정이란 것은 휴전협정입니다. 전쟁을 하다가 잠깐 쉬고 있습니다. 이것을 종전선언을 하고 전쟁이 끝났다는 것을 선언을 하고 평화협정을 맺어서 이 속셈은 뭐냐? 평화협정을 맺고 종전선언을 하면은 미군이 떠나야 됩니다. 유엔사가 해체되어야 됩니다. 여러분, 그러면 베트남 같은 위기가 오는 것입니다. 이것을 지금 저와 여러분이 막아야 되는 것입니다. 자, 고영일 변호사님을 모시겠습니다. 오늘 우리가 주제가 조금 전에 우리 황 장모님 말씀하신 대로 인류 역사상 큰 것들만 골라서 평화협정을 한 것이 830번이에요. 830번의 인류 역사상의 평화협정 중에 지켜진 사건이 단 하나도 없는다, 하나도. 그런데도 어찌하여 연방제로 하겠다고 하는 이 문재인은 어떻게 해야 돼요, 이 개자식을? 북한으로 넘기자, 그 뜻 아닙니까? 자, 이제 오늘 주제가 부정선거, 부정투표. 자, 이것이 주제인데 우리 고영일 변호사님 통하여 왜 그동안에 부정선거가 있어 왔는가? 많은 사람들이 저한테 항의하기를, 정강훈 목사 반말로 나한테 메시지로 넣은 사람들 이제 해답을 얻으십시오. 정강훈 목사 쓸데없는 짓 하지 말고 부정선거나 막아. 수천 통이 나한테 왔어요. 그때마다 내가 이걸 대답할 수도 없고, 사실 이 부정선거를 조사한 사람들은 국민특검당 고영일 변호사가 계속 해온 겁니다. 어떻게 하여 부정선거가 이루어졌으며 그동안 부정선거를 조사하기 위하여 어떻게 했는가? 나는 한 가지만 말하고 물러나겠습니다. 먼저 번에 지난 우리가 4.15 총선 바로 전에 우리 조영기 목사님, 김정원 목사님이 만들어준 기독자유통일당이 77만 표를 얻었어요. 77만 표. 자, 77만 표 얻었거든요. 그런데 먼저 번에 이 황교안 대표가 개떡을 쳐가지고 결국은 망했는데, 그때 선거에서 51만 표로 줄어들었어요. 내가 전국에 집회를 다니면서 77만을 찍었던 우리 기독교인 중심하여 애국 우파 중에서 지난 4.15 총선에서 51만으로 줄어들었는데, 20만 표가 줄어들었는데 왜 안 찍었냐고 물어봤더니 아니라는 거예요. 그때는 또 내가 강화문 운동도 하기 전이요. 내가 강화문 운동을 했기 때문에 오히려 77만이 300만 표로 늘어나야 되는데 51만 표 줄어들었어요. 심지어 전라도 쪽에는, 전라도는 기독교인이 많아요. 항상 전라도 쪽에서 기독자유통일당 표가 제일 많이 나왔어. 그런데 한 선거구에서 한 표도 안 나온 지역에서 한 표도 안 나온 지역,